Good morning, students. Today's our topic is due to change in factor other than price. ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਧਣਾ। ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਘਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਰਿਮੇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अदर थिंग्स जिमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेस्ट एंड प्रैफरेंस, एडवरटाइजमेंट एक्सैक्ट्रा। ठीक है, ये फैक्टर्स ने जो कि डिमांड में इफैक्ट करते हैं। कई होंगे ना, कई बार तो प्राइस आप देखो इंडिविजुअल सारे हम सारे आप ह्यूमन भी इक्को तरह के नहीं होंगे। कोई तो जो प्रोडक्ट चीज़ में लैन जाता है, मार्केट परचेज कर जाता है, कई तो उनकी प्राइस में रिलेट करते हैं डिमांड। कई होंगे ने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, उन्होंने नहीं फर्क पैंता कि किस चीज़ की कितनी प्राइस है, उन्हें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग चलना है। जिस चीज़ का हैबिट हो गया है ना, प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, वो जिस चीज़ का हैबिचुअल हो गया, जिवें ड्रिंकर्स वगैरह हो गए। ठीक है, उस तो इलावा आप कह सकते हैं टेस्ट एंड प्रैफरेंस हो गया। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कई बार की होंगे कि सेम प्राइस है लेकिन अपनी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप वध प्राइस से भी अपनी डिमांड को की है ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ हैं कि अपनी फिर प्राइस इफैक्ट नहीं करती। जो अपनी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है तो असं अपना स्टैंडर्ड की है उस तरह ही मेनटेन करांगे। उससे सारी जो इनकम घट जाती है तो साडी डिमांड भी उनके अकॉर्डिंग घट जाएगी। ये तो नहीं कि जो प्राइस घट है लेकिन जो साडी इनकम भी उन्नी नहीं हैगी, इनकम साडी बहुत घट है, प्राइस घट है बट साडी इनकम भी बहुत घट है तो साडी डिमांड भी ऑटोमैटिकली की हो जाएगी, घट जाएगी। इनू बोलते हैं अदर फैक्टर्स। जो आप ला ऑफ डिमांड किया उहदे विच कहा कि डिमांड पर सिर्फ प्राइस का इफैक्ट पैंदा, अदर फैक्टर्स में रिमेन कॉन्सटेंट, यानी कि आह वाले फैक्टर्स आप कॉन्सटेंट मन्ने सी। हुण आप कहांगे कि प्राइस कॉन्सटेंट है तो आ सारे फैक्टर्स जिहड़े गल कर रही मैं 5 पॉइंट, ये सारे की ने चेंजेबल। ठीक है, हुण इहदे विच इहनूं बोलदे ने ड्यू टू चेंज इन अदर दैन प्राइस शिफ्ट इन डिमांड। याद रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो प्राइस डिमांड में इफैक्ट करती है उदों डिमांड का मूव करती है। ठीक है, अपवर्ड तो डाउनवर्ड की है, मूव करती है। लेकिन जो डिमांड ते प्राइस का इफैक्ट ना पै के अदर फैक्टर्स डिमांड में इफैक्ट कर उदों की करती है, डिमांड का शिफ्ट करती है। ये आप किवें करती है ये देखांगे। इहदे दो तरह की होंदी है इंक्रीज। देखो हम आप प्राइस में डिमांड में इफैक्ट कर रही है अदर फैक्टर्स, हो सकता कि अपनी डिमांड बढ़ जाए, हो सकता अपनी डिमांड घट जाए। तो दो फैक्टर्स बननगे, पहला आ गया इंक्रीजिंग इन डिमांड, तुम देख रहे हो इंक्रीजिंग इन डिमांड। दूसरा बन रहा डिक्रीजिंग इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड के जी डिमांड कब हैगी शिफ्ट करेगी, अपवर्ड करेगी। डिक्रीजिंग इन डिमांड के जी डिमांड कब की स्लोप है वो शिफ्ट करेगी डाउनवर्ड। ठीक है, ये आप देखते हैं किवें। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब की होंगे है मंग का वधना। हुण देखो आप जो उदन टॉपिक किया सीगा एक्सटेंशन, तो अज आप करांगे इंक्रीज। मैं तुहानूं उदन भी क्लीयर किया सी, दोबारा दस दिंदी। इंक्रीज का मतलब भी होंदा वा डिमांड का वधना, इंक्रीज का मतलब भी होंदा वा डिमांड का वधना। लेकिन इहदे विच डिमांड वधी सी क्योंकि अपनी प्राइस की सी घट गई सी। हुण इंक्रीज इन डिमांड दे विच साडी डिमांड वधेगी, प्राइस तो कॉन्सटेंट ही है। प्राइस की है, कॉन्सटेंट्स ने। ਜਿਹੜੇ अदर फैक्टर्स ने, ठीक है, उन्होंने विच की है चेंज आ गया। सारे अदर फैक्टर्स इंक्रीज हो गए जिनके करके साडी डिमांड की है वध गई है। ठीक है, अदर फैक्टर्स चेंजिस होने के करके साडी डिमांड की है वध गई है। सारा किस चीज़ टेस्ट वध गया, साडी इनकम वध गई है, असी किसी चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं। सानू लग रहा है कि आने वाले टाइम के किस चीज़ की प्राइस वध जाएगी तो असी सेम प्राइस से उसकी डिमांड अज वधा देंगे। ठीक है, एसी एक्सटेंशन तो इंक्रीज। ज़्यादातर बच्चे उल्ट कर आते जब पेपर चलते भूल जाते हैं कि इंक्रीज के प्राइस सेम लैनी सी कि एक्सटेंशन के लैनी सी। ये प्लीज़ तुम याद कर लियो, चंगी तरह समझ लियो। ठीक है, हुण अगे देखो इंक्रीजिंग इन डिमांड के आप करांगे एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाई लैवल ऑफ एडवरटाइजमेंट। जब किसी चीज़ की ज़्यादा एडवरटाइजमेंट हो जाती है तो आपको लगता है कि इनकी एड ज़्यादा आ रही है, चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ भी आपको अट्रैक्ट करने लग जाती है। ठीक है, हुण देखो इहदी डायग्राम आप किवें बनावांगे। एक्स वाई ओ, इत्थे सेम उही प्राइस लवांगे, रिलेट तो प्राइस के नाल ही करना है ना। इत्थे की आ गई तुहाडी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। जो प्राइस इन्नी सी ओ पी सी तो साडी डिमांड किन्नी सी ओ क्यू। ओ क्यू साडी डिमांड सी जो प्राइस की सी ओ पी। ठीक है, तो साडी डिमांड कब स्लोप कड़ी बन गई आवली। याद है डिमांड कब स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होंगी है। ये किहड़ा पॉइंट हो गया ए, इनू नाम दिता डी डी डिमांड का, नाल नाम देने हैं। हुण सेम प्राइस ते आपां कहा ना कि प्राइस सेम है, साडी डिमांड वध गई। क्यों वध गई? क्योंकि साडी इनकम वध गई, साडा टेस्ट वध गया। ठीक है, साडी असीं किस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं जिंदे करके सेम प्राइस ते भी की है साडी डिमांड की है वध गई। प्राइस सेम है, साडी डिमांड वध के ओ क्यू तो ओ क्यू वन होगी, प्राइस उन्नी हुई है, प्राइस की है सेम ही है। तो हुण डिमांड कल कड़ी बनेगी, हाँ सॉरी डिमांड
ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨਾਮ D11, D1 ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ DD ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਪਵਰਡ ਜਾਏਗੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਪਵਰਡ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ A, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ B। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, A ਸੀ, ਫਿਰ B ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸਾਡੀ DD ਕਰਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ D1 ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ। OY ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, OX ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ DD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ D1 ਠੀਕ ਹੈ। DD2 D1 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਰਹੀ, ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਰਹੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੂਵ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਮੇਨ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਘਟਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਪਵਰਡ, ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਪਵਰਡ ਵਾਲੀ ਤਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਟੇਸਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਬਚੁਅਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਘਟਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਖਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, OP ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ OP ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ DD ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣ ਗਈ D11, ਅਪਵਰਡ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਸੀਗੀ, DD ਸੀ, ਹੁਣ DD ਤੋਂ DD1 ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ। ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ OP ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ, OQ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀ A 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ B 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ,
ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, मूव कर गए ना, देखो अपने आप ही मूव कर गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੰਕਰੀਜ਼, ਕੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫॉल ਇਨ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਲੋ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋ ਆਫ ਹੈਬਚੁਅਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਲੈਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੱਸੋਗੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕਸ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੁੱਡਸ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਚਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਪੀ, ਪੈਨਸਿਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਨਮਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਯਾਨੀ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, YXO। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਸੇਮ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀ, OP, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, OQ। ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਨਕਮ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਰੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਵੱਧ ਗਈ।
ठीक है। इनका रीजन की डायग्राम के डी तो DD1 क्यों शिफ्ट की है कि प्राइस तो सेम सीगी, प्राइस सेम है, डिमांड वध गई, क्यों वध गई क्योंकि तुहाडी मनी इनकम वध गई। हुण इसे तरह इहदे दिखा दोगे, ठीक है। पहला सीगी प्राइस OP सी, क्वांटिटी OQ सीगी। हुण तुहाडी की है सेम प्राइस ते तुहाडी क्वांटिटी घट गई, डिमांड घट गई, क्यों घट गई, क्यों घट गई, प्राइस सेम है, तुहाडी डिमांड घट गई, क्यों घट गई क्योंकि तुहाडी मनी इनकम की है घट गई। डायरैक्ट रिलेशन हो गया ना, नैचुरली गल है। ठीक है, नैचुरली गल है, जे तुहाडी इनकम वध जाएगी तो तुसीं नॉर्मल गुड्स की डिमांड नूं भी की है वधा दोगे। इस तरह इनफीरियर गुड्स होंदियां ने। इनफीरियर गुड्स का की है कि अपनी इनकम के नाल उल्टा रिलेशन हो गया, मनी इनकम वध जाएगी तो डिमांड घट जाएगी सेम प्राइस ते। इस तरह ही सेम प्राइस ते जे तुहाडी मनी इनकम घट जाती है तो तुहाडी डिमांड की है वध जूगी। अगर तुहाडी इनकम बहुत घट गई तो तुसीं घटिया वस्तु थोड़ा यूज़ करना शुरू कर दोगे, तुसीं वधिया वस्तु नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, जिवें पुअर आ जाते इहदे विच, मनी इनकम वध जिन्हां दी वो रिच परसन हो जाते हैं। इहदे च एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी, दूजी तुसीं खुद बना सकते हो। फिर वीडियो ना लंबी हो जाती है ज़्यादा अपनी, पता नहीं तुसीं देखदे हो कि नहीं, देख लिया करो, रिस्पॉन्स भी कराया करो। मैडम इन्नी मेहनत ना बना रहे हैं तुहाडे लिए। ठीक है, प्राइस सेम OQP, OP तो इन्नी सी, हुण की होया कि तुहाडी की हो गया कि मनी इनकम के वधन ते, ठीक है, प्राइस दे सेम रहन ते डायग्राम उहदे भी सेम ही बननगियां। बस इहदे उल्ट रिलेशन दिखा देना वै कि जदों, हाँ जी, डायग्राम सेम इहदे भी बननगियां, बस लिखती च फर्क हो जाएगा कि इहदे च क्या होगा, तुहाडी डिमांड घट गई, ठीक है, इन्नी होगी। तुहाडी डिमांड क्यों घट गई क्योंकि तुहाडी मनी इनकम की है वध गई, बस लिखण च फर्क होएगा। इहदे विच तुसीं दिखाती सी कि तुहाडी डिमांड वधी है, क्यों वधी है क्योंकि तुहाडी इनकम वध गई सी। नॉर्मल गुड्स की डायग्राम हो जाएगी, ये इनफीरियर गुड्स की डायग्राम हो जाएगी। डायग्राम सेम्स ने, बस लिखण दे विच ही फर्क आएगा। ठीक है, क्लीयर हो गया। उस तरह ही घट दी दिखा देनी है। इहदे च क्या है, पहला डिमांड OP सी, OQ क्वांटिटी की डिमांड कर रहे सी, आ सीगी। हुण की होया कि मनी इनकम घट गई तो तुहाडी डिमांड की है वध गई, डिमांड की है मनी इनकम तो वध के इन्नी होगी। इत्थे शिफ्ट करके तुसीं रीजन लिख दोगे कि तुहाडी डिमांड क्यों वध गई प्राइस ते, क्योंकि तुहाडी मनी इनकम वध गई जिंदे करके तुहाडी डिमांड वध गई। प्राइस की है कॉन्सटेंट है, प्राइस की है कॉन्सटेंट है, मनी वध गई, डिमांड वध गई, प्राइस की है कॉन्सटेंट है। ठीक है, आई होप तुहानूं सबनूं समझ आ गई होएगी। ठीक है, जे तुहानूं किसी ने कोई डाउट है तो क्लीयर कर लियो। नॉर्मल गुड्स की होंदे आम वस्तुआं होंदियां ने, इनफीरियर गुड्स है घटिया वस्तु है। तो तुहानूं भी पता है कि जे तुहाडी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो तुसीं घटिया वस्तु यूज़ नहीं करोगे, तुसीं थोड़े वधिया वस्तु यूज़ करोगे। जे तुहाडी इनकम घट जाएगी तो तुसीं थोड़ी घटिया वस्तु यूज़ करोगे, वधिया वस्तु नहीं यूज़ करोगे। क्योंकि आप कहना ना, आप चादर देख के पैर पसारने चाहिए। जिन्ना का अपना लैवल है अपना उन्ना के स्टैंडर्ड हो जाएगा। जिन्नी का अपनी इनकम आप पैसे के अकॉर्डिंग खर्च करांगे ना, वध पैसे तो वध खर्च, वधिया वस्तु तो खर्च करांगे, घट पैसा घट चीज़ों पर खर्च करांगे। क्लीयर, ओके, ठीक है। उस वक्त कोई डाउट होया तो क्लीयर कर लियो।